Hello everyone, welcome to the video lectures of subject switchgear and protection. We already started the third chapter, protective relays, and in that we have covered various points. So before starting to the next point, we make just quick revision of various points. That is, the first point is the quality requirements of the uh, protective relays. In that, first is the selectivity, then speed, sensitivity, reliability, simplicity, and most important is the economy. Then secondly, we the discussed the basic relay terminology, that is the how basic relay will work, and the some terms related with the protective relays, that is the relay time, pickup current, reset current, then current setting, then uh, plug setting multiplier, that is the PSM, and the time setting multiplier, TSM. Then third point is the classification of the relays. In that we have got the various points, that is first is the electromagnetic relays, the relays which works on the principle of electromagnetic principle is called as the electromagnetic relay. And in electromagnetic relay we have covered the 3 points, that is the attracted armature type relay, then second solenoid type relay, and third is the balanced beam type relay. Then second type of the relay is the thermal relay, that is the thermal relay works on the principle of thermal effect of the electrical energy. Then third is the static relay. The relay which does not contain any moving parts is called as the static relay. So static relay is used in practical applications as compared to the electromagnetic and the thermal relay. Then fourth is the overcurrent relay. So in an overcurrent relay, the actuating quantity is the current, and there is only one current operated element in the relay. No voltage coils are required to construct this the protective relay. So in overcurrent relay, depending upon the time of operation, there are various types of the overcurrent relays, that is the instantaneous overcurrent relay, then second is the definite time overcurrent relay, then third is the inverse time overcurrent relay, and fourth is the inverse definite minimum time overcurrent relay. So this is about the overcurrent relay. Then next is the induction relays. So in that uh, uh, in that induction relay we have covered the 3 points, that is the watt hour meter type relay, then shaded pole type relay, and third is the induction curve relay. So up to this we have covered the various points, various types of the relays, their constructions and working. Now today we start with the 3.5, that is the microprocessor based relay. So microprocessor, today we start with the microprocessor based relay. So before starting with the this relay, we know that what is meant by the microprocessor. So microprocessor is any of type of the miniature electronic device that contains the arithmetic, logic, and some control circuitry necessary to perform the functions of digital computer central processing unit. सो मायक्रोप्रोसेसर म्हणजे काय असेल, एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस असेल जो आपण यूज करत असेल कशासाठी, तर कम्प्युटर सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटसाठी, आणि अरिथमेटिक किंवा लॉजिक कंट्रोल सर्किटरी असेल, आणि ते यूज करतो आहे आपण कशासाठी, तर कम्प्युटर सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटसाठी. तर मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड ओव्हरकरंट रिले हे टायटल आपण बघतोय का. तर मायक्रोप्रोसेसर म्हणजे एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस असेल तो आपण यूज करणार आहे इन ॲडिशन विथ द ओव्हरकरंट रिले. ओव्हरकरंट रिले जो ऑलरेडी आपण बघितलेले होते की 4 पॉईंट्स होते त्याचे ओव्हरकरंट रिलेचे, त्या रिलेटेड आपण हा नेक्स्ट पॉईंट स्टडी करतोय की मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड ओव्हरकरंट रिले म्हणजेच काय असेल. तर त्याच्या अगोदर आपण मायक्रोप्रोसेसर म्हणजे काय, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय असतील ते आपण स्टडी करतोय की.
So in this type of relay, the measured values are proceed digitally by microprocessor, and the digital processing by microprocessor gives several abilities to protective relay, and some of these abilities includes combinational logic, use of online processing of variables, and the programmable features. Then it has a high level of flexibility, that is the various protective functions can freely selected and allocated to the various auxiliary relays by means of software tripping matrices. Then the memory of the relay enables the relay to retain the values of variables responsible for tripping and the time taken by the relay to operate. Then increased reliability due to the self checking. In reliability ही जास्त असेल मायक्रोप्रोसेसरची रिलेची. देन हाय स्पीड असेल, युजर फ्रेंडली असेल आणि डाटा इंटरफेस ॲक्सेस असेल, दॅट इज द इन्क्रीज्ड कम्युनिकेशन ॲबिलिटी असेल याच्यामध्ये. तर मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिले स्टडी त्याच्यामध्ये ब्लॉक डायग्रॅम आणि वर्किंग ऑफ मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड ओव्हर करंट रिले. तर ब्लॉक डायग्रॅममध्ये आपण बघतोय की दोन सिटीज यूज केलेल्या आहेत, दॅट इज द करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करतोय आपण, दॅट मीन्स इट विल स्टेप डाऊन द व्हॅल्यू ऑफ करंट टू द लोअर व्हॅल्यूज. Then next is the I to V converter, that is the current to voltage converter, and the output of this converter is given to the rectifier circuit. Similarly, on lower side same circuit is some circuit arrangement is there, that is CT, then I to V converter and the rectifier, and then it will be given to the multiplexer. So multiplexer, as its name indicates, multi, so it has many inputs and one output. Then output of the multiplexer is given to the A to D converter, that is the analog to digital converter, and last important part is the 8085 microprocessor kit. So we study one by one, that is uh, as our relay name is the overcurrent. So an overcurrent relay is the simplest form of protective relay which operates when the current in any circuit exceeds the certain predetermined value, that is the pickup value. जे आपण ओव्हरकरंट रिलेमध्ये बघितलेलं होतं की ओव्हरकरंट रिले हा सिम्पलेस्ट फॉर्म असेल प्रोटेक्टिव्ह रिलेचा, आणि तो कधी ऑपरेट होणार असेल तर वेन द करंट इन द एनी सर्किट एक्सिड्स द सर्टन प्रिडिटरमाइंड व्हॅल्यू. जी व्हॅल्यू आपण प्रिडिटरमाइंड व्हॅल्यू जी सेट केलेली असेल त्याच्यापेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असेल तर काय होणार असेल, त्यालाच आपण पिकअप व्हॅल्यू म्हणतो किंवा पिकअप करंट म्हणतो, की त्याच्यानंतर काय होत असेल, रिले ऑपरेट होणार असेल. Now, then using a multiplexer, the microprocessor can serve the fault current at a number of circuit. So, if the fault current in any circuit exceeds the pickup value, microprocessor send tripping signal to the circuit breaker of the faulty circuit. मायक्रोप्रोसेसर मल्टिप्लेक्सर एक असे युनिट असेल की ज्याला मेनी इनपुट्स असतील, डिफरंट इनपुट्स आपण देऊ शकतो. जसं डायग्रॅममध्ये बघितलं तर हा असेल I1 आणि I2 I3 I4 डॅश डॅश अप टू काय असेल IN असेल. म्हणजेच आपण मेनी इनपुट्स देऊ शकतो मल्टिप्लेक्सरला आणि त्याचं काय असेल, एकच आउटपुट असेल. सो मल्टिप्लेक्सर ॲज इट्स नेम इंडिकेट्स मल्टी, सो मेनी इनपुट अँड द ओनली वन आउटपुट. सो मल्टिप्लेक्सर, सो इथं फर्स्ट जर आपण कन्सिडर केलं फर्स्ट इनपुट I1 असेल, देन I2 I3 I4 I5, देन डॉट 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 लास्टला कोणता असेल एन पर्यंत असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकेल IN. तर हे मेनी इनपुट्स आपण दिलेले आहेत मल्टिप्लेक्सरला आणि मल्टिप्लेक्सर काय करेल, आउटपुट काय देईल, एकच आउटपुट देईल. मग सपोज जर इफ द फॉल्ट करंट इन द एनी सर्किट एक्सिड्स द पिकअप व्हॅल्यू, मायक्रोप्रोसेसर सेंड ट्रिपिंग सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर ऑफ द फॉल्टी सर्किट. जर मेनी इनपुट्स असतील त्याच्यामधला जर एका इनपुटचा करंट इन्क्रीज होत असेल तर मायक्रोप्रोसेसर सिग्नल सेंड करेल आणि सर्किट ब्रेकर त्या पर्टिक्युलर सेक्शनचा काय होत असेल,
ओपन होत असेल. नाव ॲज द मायक्रोप्रोसेसर ॲक्सेप्ट सिग्नल्स टू द व्होल्टेज फॉर्म, मायक्रोप्रोसेसर असेल तो सिग्नल ॲक्सेप्ट करण्यासाठी व्होल्टेज फॉर्म यूज करत असेल. त्यामुळे आपण काय केलेलं आहे, जो करंट सिग्नल असणार आहे दॅट इज द करंट सिग्नल डिराइव्ड फ्रॉम द सी टी, म्हणजे फर्स्ट पार्ट आपला सी टी असेल करंट ट्रान्सफॉर्मर, आणि ॲज आवर मायक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्स द input as a voltage, so we convert this current into the voltage by the I2V converter. So as the microprocessor accepts signal in a voltage form, the current signal derived from the CT current transformer are converted into the proportional voltage signal using the current to voltage converter, that is the I2V converter. तर फर्स्ट पार्ट आपण बघितला सी टी करंट ट्रान्सफॉर्मर, करंटची व्हॅल्यू सेन्स करेल, त्याची व्हॅल्यू लोअर करेल आणि सिग्नल सेट करेल I2V कन्व्हर्टरला. I2V कन्व्हर्टर काय करत असेल तर करंटचं कन्व्हर्जन व्होल्टेजमध्ये करत असेल तर त्याचं रिझन काय असेल, ॲज द मायक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्ड सिग्नल इन ए व्होल्टेज फॉर्म, सो वी कन्वर्ट करंट इन टू द व्होल्टेज. The AC voltage proportional to the load current is converted into DC by using a rectifier circuit. Thus, the microprocessor accepts DC voltage proportional to the load current. जो I2V कन्व्हर्टर ब्लॉक असेल हा ब्लॉक असेल I2V कन्व्हर्टर, व्होल्टेजमध्ये कन्व्हर्टर झाल्यानंतर रेक्टिफायर सर्किट त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करेल, रेक्टिफायरचं फंक्शन आपल्याला माहीत आहे की इट विल कन्वर्ट टू द AC इंटू द डी सीमध्ये कन्वर्जन करेल, अँड दस द मायक्रोप्रोसेसर ॲक्सेप्ट द DC व्होल्टेज प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट. The output of the rectifier is fed to the multiplexer. रेक्टिफायरचं आउटपुट आपण मल्टिप्लेक्सरला दिलेलं आहे. द मायक्रोकम्प्युटर सेंड्स कमांड टू स्विच ऑन द डिझायर्ड चॅनल ऑफ द मल्टिप्लेक्सर टू ऑब्टेन द रेक्टिफाईड व्होल्टेज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन ए पर्टिक्युलर सर्किट. मायक्रोप्रोसेसर एक सिग्नल सेंड करेल, सेंड्स ए कमांड किंवा एक कमांड देईल टू स्विच ऑन द डिझायर्ड चॅनल ऑफ द मल्टिप्लेक्सर टू ऑब्टेन द रेक्टिफाईड व्होल्टेज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द पर्टिक्युलर सर्किट. जसं आपण मल्टिप्लेक्सरला म्हणतो की मेनी इनपुट्स आहेत आणि आउटपुट एक असेल, तर मायक्रोप्रोसेसर एक कमांड सेंड करत असेल मल्टिप्लेक्सरला की तो डिझायर्ड चॅनल आहे की ज्याच्यामध्ये फॉल्ट आहे तो मल्टिप्लेक्सरचा असेल तर त्याचं रेक्टिफाईड व्होल्टेज प्रोपोर्शनल टू द कशामध्ये व्हायला पाहिजे, करंटचं व्होल्टेजमध्ये कन्वर्जन व्हायला पाहिजे असेल तर तो सिग्नल सेंड करत असेल. देन आउटपुट ऑफ द मल्टिप्लेक्सर इज फेड टू द A2D कन्वर्टर. जसं मायक्रोप्रोसेसरनं सिग्नल सेंड केलेलं असेल, म्हणजे हा मायक्रोप्रोसेसरनं सिग्नल सेंड केलेला असेल मल्टिप्लेक्सरला, आणि मल्टिप्लेक्सर नंतर काय करेल, त्या सिग्नलचं कन्वर्जन कशामध्ये करत असेल, द आउटपुट ऑफ द मल्टिप्लेक्सर इज फेड टू द A2D कन्वर्टर टू ऑब्टेन द सिग्नल इन द डिजिटल फॉर्म. आता A2D कन्वर्टर म्हणजे काय असेल तर ॲनालॉग सिग्नलचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असेल, डिजिटल सिग्नलमध्ये होत असेल. त्यासाठी आपण काय यूज करतो, ADC 80800 हॅज बीन यूज फॉर धिस पर्पज. Then microprocessor sends signals to the ADC for starting the conversion. त्याच्यानंतर काय होत असेल तर जे आउटपुट आहे अनालॉग टू डिजिटलमध्ये कन्वर्ट केलेलं आपण A2D म्हणजे डिजिटल आउटपुट असेल, तर त्याच्यानंतर एक मायक्रोप्रोसेसर सिग्नल करेल SC इथं लिहिलेलं आहे, दॅट इज स्टार्ट सिग्नलिंग. त्याच्यानंतर द मायक्रोप्रोसेसर सेंड सिग्नल टू द फॉर द स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, SC म्हणजे स्टार्ट ऑफ कन्वर्जनसाठी, अँड ॲज द मायक्रोप्रोसेसर रीड्स द एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल टू एक्झामाइन वेदर द कन्वर्जन इज ओव्हर ऑर नॉट. म्हणजे हा फर्स्ट पार्ट असेल स्टार्ट ऑफ कन्वर्जनचा आणि हा सेकंड पार्ट असेल कोणता, एंड ऑफ कन्वर्जनचा असेल.
तर ते दोन पार्ट्स असतील. अँड ॲज सून ॲज द कन्वर्जन इज ओव्हर, द मायक्रोप्रोसेसर रीड्स द करंट सिग्नल इन डिजिटल फॉर्म अँड देन कम्पेअर्स इट विथ द पिकअप व्हॅल्यू. जे कन्वर्जन कंप्लीट झाल्यानंतर जो सिग्नल येणार असेल मायक्रोप्रोसेसरला, तो काय करेल, कम्पॅरिझन करेल आणि प्रीडिटरमाइन व्हॅल्यूपेक्षा जर जास्त असेल, म्हणजेच पिकअप व्हॅल्यूपेक्षा जर जास्त असेल, तर तो रिले सिग्नल सेंड करेल सर्किट ब्रेकरला. दॅट इज इन केस ऑफ डेफिनाइट टाइम ओव्हर करंट रिले, द मायक्रोप्रोसेसर सेंड द ट्रिपिंग सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर आफ्टर ए प्रीडिटरमाइंड टाइम डिले अँड इफ द फॉल्ट करंट एक्सिड्स द पिकअप व्हॅल्यू. ज्यावेळी पिकअप व्हॅल्यूपेक्षा जास्त करंट फ्लो होत असेल, तर तो काय करेल, कम्पॅरिझन करेल आणि सिग्नल सेंड करेल. सो हे सिम्पल वर्किंग असेल मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड ओव्हर करंट रिलेचं. म्हणजेच मायक्रोप्रोसेसर फर्स्ट डिटरमाइन करेल मॅग्निट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट आणि त्याच्यानंतर सिलेक्ट करेल द टाईम ऑफ ऑपरेशन काय असेल, जे आपण ऑलरेडी बघितले. इन्स्टंटेनियस असेल, ओव्हर करंट असेल, ते मिनिमम डेफिनाइट टाईम असेल, मिनिमम डेफिनाइट टाईम असेल. ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितलेल्या आहेत त्याच्यावरती तो काय होत असेल, ऑपरेट होत असेल. तर सिम्पल आहे ब्लॉक डायग्रॅम आणि वर्किंग. तर परत एकदा आपण बघूया की वर्किंग काय असेल त्याचं. तर फर्स्ट पार्ट इज द सी टी, दॅट इज द करंट इज टेकन फ्रॉम सी टी अँड गिवन टू द I to V converter because many electronic circuits require voltage signal for operation. फर्स्ट पार्ट असेल सी टीचा करंट ट्रान्सफॉर्मर नंतरचा सिग्नल गेलेला असेल आय टू व्ही कन्व्हर्टरला. करंटचं व्होल्टेजमध्ये कन्वर्जन करतोय आपण का, तर मेनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स असतील ते ऑपरेट व्हायला काय लागत असेल, व्होल्टेज सिग्नल लागत असेल. त्याच्यानंतर जे ए सी व्होल्टेज असेल, ए सी व्होल्टेज इज कन्वर्टेड इन टू द डी सी व्होल्टेज बाय युझिंग द रेक्टिफायर. जे ए सी व्होल्टेज असेल त्याचं कन्वर्जन काय होत असेल डी सी व्होल्टेजमध्ये बाय युझिंग द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर यूज करतो आपण ए सी टू डी सी करण्यानंतर. त्याच्यानंतर दिस डी सी व्होल्टेज इज प्रपोर्शनल टू द लोड करंट. जे डी सी व्होल्टेज असेल हे प्रपोर्शनल असेल लोड करंटला. ऑब्वियसली जो सी टीपासून येणार करंट असेल त्याच्या प्रोपोर्शनल असेल. देन आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज गिवन टू द मल्टिप्लेक्सर. त्याच्यानंतर आउटपुट जे असेल ते काय गेलेलं असेल मल्टिप्लेक्सरला आपण देणार असेल. द मल्टिप्लेक्सर गिव्स आउटपुट to A to D converter where analog DC voltage is converted to the digital form, that is in form of 0 and 1. म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणू शकतो, बायनरी फॉर्ममध्ये जो अनालॉग सिग्नल असेल त्याचं कन्वर्जन आपण डी सीमध्ये करतोय, डिजिटल सिग्नलमध्ये करतोय. म्हणजेच डिजिटल सिग्नल म्हणजे 0 आणि 1, म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणू शकतोय, बायनरी फॉर्ममध्ये करतोय. का बायनरी फॉर्ममध्ये करतोय, तर मायक्रोप्रोसेसर अंडरस्टँड ओनली द कोड्स ऑफ 0 अँड 1. मायक्रोप्रोसेसरसाठी जो इनपुट असेल तो सिग्नल असेल तो काय असेल, ओनली कोडमध्ये ॲक्सेप्ट करत असेल, म्हणजे 0 आणि 1 फॉर्ममध्ये असेल. त्याच्यानंतर मायक्रोप्रोसेसर गिव्ज स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन सिग्नल टू ए टू डी कन्वर्टर, that is analog to digital conversion is started and the microprocessor gives permission to A to D converter for this by sending start of conversion. त्याच्यानंतर मायक्रोप्रोसेसर सेंड करेल सिग्नल स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन. जे कन्वर्जन करायचं आहे ॲनालॉग टू डिजिटलचं ते मायक्रोप्रोसेसर सिग्नल देईल. आणि ज्यावेळी कन्वर्जन होईल दॅट मीन्स वेन कन्वर्टिंग फ्रॉम analog to digital is over, then A to D converter sends signal, that is end of conversion signal to the microprocessor. म्हणजेच मायक्रोप्रोसेसर एक सिग्नल सेंड करेल स्टार्ट कन्वर्जन एस सी, आणि कन्वर्जन झाल्यानंतर आफ्टर कन्वर्जन इज ओव्हर देन इट विल सेंड द सिग्नल दॅट इज द एंड ऑफ कन्वर्जन. And when work of A to D is over, that is analog to digital is over, then compare the magnitude of this incoming current with the required value, that is the set value or the pickup value, or it is also called predetermined value. And if incoming value is more than the incoming value is more than the pickup value, then it will send signal to the circuit breaker for its operation.
तर हे सिम्पल वर्किंग असेल मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिलेचं. जर कॉम्पोनंट स्टडी केले तर फर्स्ट असेल करंट ट्रान्सफॉर्मर, then current transformer sends the value of current, then second is the I to V converter. त्याच करंटचं कन्वर्जन आपण व्होल्टेजमध्ये करतोय बिकॉज मायक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्स द सिग्नल इन व्होल्टेज फॉर्म. Also it requires the requires the signal in codes, that is the digital codes. For that we convert the AC to DC supply. AC व्होल्टेज असेल त्याचं कन्वर्जन आपण DC व्होल्टेजमध्ये करतोय. ते नेक्स्ट असेल मल्टिप्लेक्सर. मल्टिप्लेक्सर मेनी इनपुट्स असतील, म्हणजेच I1 पासून IN पर्यंत जर कन्सिडर केले आपण हे मेनी इनपुट्स मल्टिप्लेक्सरला दिले असेल. मल्टिप्लेक्सर काय करेल, त्याचा एका आउटपुटमध्ये कन्वर्जन करेल. ते आउटपुट आपण कशासाठी दिलेलं आहे, A to D कन्व्हर्टरला, म्हणजेच ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टरला. ADC 0800 ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर आपण यूज करतोय. जो ॲनालॉग सिग्नल असेल त्याचं कन्वर्जन डिजिटलमध्ये म्हणजेच 0 आणि 1मध्ये करत असेल आपण. पण हे कन्वर्जन करण्यासाठी आपल्याला काय लागत असेल, परमिशन लागत असेल. मायक्रोप्रोसेसरकडून एक कमांड रिसीव्ह करायला लागत असेल. पर्टिक्युलर ब्रँचमधलं जे नंबर ऑफ इनपुट्स असतील, डिझायर्ड जी व्हॅल्यू असेल, डिझायर्ड जो सिग्नल असेल, फॉल्ट करंट असेल, त्याचं कन्वर्जन आपण करत असेल. त्याच्यासाठी मायक्रोप्रोसेसर तो सिग्नल सिलेक्ट करेल आणि इट विल गिव्ह कमांड, दॅट इज द स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन. सो हिअर इज द स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, दॅट इज म्हणजेच ॲनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन स्टार्ट होईल. आणि त्याच्यानंतर कन्वर्जन झाल्यानंतर परत एक सिग्नल असेल, एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल. आणि कन्वर्जन झाल्यानंतरचं जी व्हॅल्यू असेल, करंटची व्हॅल्यू मायक्रोप्रोसेसरमध्ये असेल, ती व्हॅल्यू जर आपली प्रीडिटरमाइन व्हॅल्यू असेल, जी सेट केलेली व्हॅल्यू असेल, करंट सेटिंग असेल, त्याच्यापेक्षा जर जास्त असेल, देन इट विल सेंड सिग्नल टू द ट्रिप सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. म्हणजेच मायक्रोप्रोसेसर जसं आपण म्हणतोय की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स असेल की त्याच्यामध्ये आपण कंपॅरिझन करत असेल, लॉजिक स्टेटमेंट करत असेल, तर त्या रिलेटेड तो काय करेल, एक व्हॅल्यू जी आपण प्रीडिटरमाइन व्हॅल्यू म्हणतोय त्याला किंवा पिकअप व्हॅल्यू म्हणतोय, ती व्हॅल्यू सेट केलेली असेल आणि तिच्यापेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असेल तर तो काय करेल, इट विल send signal to the circuit breaker for its operation. So this is about the block diagram and the working of the microprocessor based over current relay. So here is the explanation of the over current relay, that is the current is taken from CT, then it will be given to the I to V converter, then it will convert the in voltage form, and the AC voltage is converted into DC voltage by using a rectifier, and this DC voltage is proportional to the load current only, and the output of the rectifier is given to the multiplexer. मल्टिप्लेक्सर मेनी इनपुट्स असतील आणि हा एक सिंगल आउटपुट देत असेल आणि ते आउटपुट आपण दिलेलं आहे A to D कन्वर्टरला, वेअर analog DC voltage is converted to the digital form, that is the 0 to 1, 0 and 1, that is the binary form. And because the microprocessor understands only codes in 0 and 1, then microprocessor gives start of conversion. दोन कमांड असेल, एक असेल स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन जे ॲनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन स्टार्ट होत असेल, आणि सेकंड असेल डिजिटल टू एंड ऑफ कन्वर्जन असेल. सो स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन झाल्यानंतर कन्वर्जन ज्यावेळी कन्वर्जन होत असेल, दॅट इज वेन कन्वर्टिंग फ्रॉम ॲनालॉग टू डिजिटल इज ओव्हर, देन A to D converter sends end of conversion signal to the microprocessor, and when work of A to D is over, that is analog to digital is over, then compare the magnitude of incoming current with the required value or the pickup value or the predetermined value. Then if the incoming value is greater than the predetermined value or the pickup value, then it will send signal to the circuit breaker for its operation. So this is about the microprocessor based over current relay.
that is the combination of microprocessor and the overcurrent जो प्रीडिटरमाइंड व्हॅल्यू असेल त्या करंटपेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असेल, ओव्हर करंट होत असेल, तर रिले काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे, अँड इट विल सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. So this is about the microprocessor based overcurrent relay. If you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.